توسے والا مناظرے میں پہلی ٹرن مجھے دی تھی، آخری آپ نے لی تھی. سنیے اس وقت تھے یہی اصول نہیں تھے، اصول مناظرہ ایسے تھا. پہلی آپ نے لی تھی، پہلی مجھے دی تھی، آخری آپ نے لی تھی. نہیں، غلط بات ہے. برابر ہوں گے، برابر ہوں گے. وہ رضامندی سے دینا الگ بات ہے. آج ہم برابر پہ چلے گا، برابر ہوں گی. اصول پہ چلے گی بات، اصول نہیں برابر. تو پہلی اصول میں تو کام کی دعوت نہیں آیا، اصول کا تحریر سے مناظرہ شروع ہو رہا ہے. نہیں بھائی، یہ بات غلط ہے. اگر پہلے یہ شروع کریں گے، اس کے بعد دوسری ٹرم ہماری ہوگی، ہمیشہ ایسے چلتے رہے گی. یہ نہیں ہوگی اس کے ٹرم زیادہ. اصول مناظرہ میں توجہ فرمائے، اصول مناظرہ میں پہلی آخری ٹرم ہوتی کی ہوتی ہے. ہاں جی، نہیں توسے والے نہیں منی، توسے کی اصل مجھے نہیں ہے. آپ نے کیوں چھوڑی اس وقت؟ لے لیتے پہلی بار نہیں ایسے نہیں. ہم دونوں نہیں چاہتے. ہم شروع کر رہے ہیں. مناظرہ شروع ہونے لگا، مناظرہ شروع ہونے لگا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نہیں ایک منٹ بات ٹھہرے. اما بعد مولانا ایک منٹ ٹھہرے، بات واضح ہونے دیں. اب دیکھو سامعین، نہیں سامعین پتہ ہے کہ ٹائم برابر ہوگا دونوں فریقین کا. پہلی ٹرن ان کی 10 منٹ کی، آخری ٹرن ہماری. پہلی ان کی، آخری ہماری. ٹائم برابر، ٹائم برابر، ٹائم برابر ہوگا. ہم چل بیٹھو. ایک مناظرے میں 17 گھر والے قادر بیٹھو. مانے بات آپ اصول پر بات ہوگی. جیسے آپ شروع کے اندر اٹکے اس کے پاس پسٹل ہے، وہ پسٹل چھینو. وہ اس لڑکے کے پاس ہے، اس لڑکے کے پاس پسٹل ہے، وہ پسٹل چھینو. یہ آپ کا آدمی جو پسٹل سے مسلح ہے، اگر آپ نے پسٹل سے مسلح کر تو ہم بھی پسٹل لے آ سکتے تھے، لیکن ہم نے شرافت کی. یہ بات اس طرح کرنے کی مناسب نہیں ہے. اپنی اپنی جگہ پہ رہیے. ہمارا آدمی نہیں ہے، وہ گھر والوں کا ہی بالکل غلط طریقہ ہے، اس کو کنٹرول میں کریں. آپ ان سے لے جمع کریں. چلیں باقی لوگ بیٹھے، باقی لوگ تشریف رکھیں. اسی نہیں کسی نے کیا، کسی نے اسی نہیں کیا بیٹھے، غلط کیتا جنہاں بیٹھے، غلط کیتا. اسی سانو غائب تو نہیں نہ جانتے کہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ یہ بند کر تاکہ یہ انتشار ہوئی. یہ ہم نے کہا تھا کہ بلانے رہی بند کمرے کے اندر ہو. یہ کوئی پسٹل لے کے آتا ہے غلط ہے، جو لے کے آتا ہے غلط ہے، غلط ہے. جو بھی پسٹل لے کے آپ کا ہے وہ آپ کا حدیث ہے. یہ مسئلہ حل کرنے یا قتل کرنے ہے آدمی. یہ پسٹل والے ان کے ہمارا کریں یا آپ کا کریں غلط ہوگا. ہاں حسین کو کوئی ہے جو پیر والے یہ دیکھو دیکھو مولانا وہی ہے. ہاں جی، ہاں جی. ہم نے مسئلے کی ہے، بات مسئلے کی تحقیق ہونی چاہیے. بھائی اب یہ کوئی مسئلہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ علاقے کا ہے. اگر اصل مسئلے پر بحث ہو جاتی تو یہاں تک نوبت نہ آتی. تو بھاگا کون ہے؟ آپ لوگ آگے ہیں اور کون بھاگا؟ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں سارے بھائی، بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. سیکورٹی والے بھائی محتاط ہیں. جب تک اس کی سیکورٹی کا انتظام نہیں کریں گے اس سے آپ جمع نہیں کریں گے. آپ جمع کریں ان سے. یہ جو
جو سیکورٹی کی جن بھائیوں نے ذمہ داری لی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں، لیکن ہم تو شرافت میں آئے. یہ پہلے سے یہ مطالبہ رہا ہے مسئلہ اہل حدیث کا کہ یہ جو اتہام و تفہیم ہے یہ دنگل نہ بنائیں، اس کو بند کمرے میں رکھیں، لیکن وہ نہیں مانا گیا. لیکن آپ انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نہیں بند کمرے میں کس کو بٹھا رہے تھے؟ بیٹھتے ہیں سیکورٹی والا آپ کے 15 بندوں میں سے آج یہ بتائیں سیکورٹی والے سب بھائیوں کو بٹھا دیں. ہم نے دیکھی آپ لوگوں نے بتا رکھا سیکورٹی والے تمام بھائیوں کو بٹھا دیں. آپ کا نہیں تھا تو پھر میں دیکھتا ہوں وہ اندر آئیے قریب آئے. کرتے ہیں کہ وہ کمرے میں نہیں اس کو بٹھایا. اگر کمرے میں بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ پستول یہ باتیں کرنا ہلو بھائی، ہلو ایک منٹ بات سنو بھائی. ہلو آزاد، ایک منٹ بات سنو یار، بات سنو میری. ایک منٹ بات کرنے دو. ہم بات کریں گے، کی بات نہیں سنتے. آپ بات کرو، آپ بات کرو، اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے. ایک منٹ سب حضرات، میں قاری بلال معاویہ بات کر رہا ہوں، میں مدعی ہوں، میری بات سن لیجئے پلیز. سب حضرات خاموش، میرے بھائی خاموش ہو جائے پلیز، خاموش ہو جائے، بات کو سنیے، بیٹھ جائیے. خاموش خاموش. ایک منٹ زابی صاحب ایسے ہی. ہاں بالکل، گھرانہ میرا پورا خاندان جڑے میرے بھائی والد ماموں تھوڑے ایسے سارے اہل حدیث الحمدللہ مسلمان. تیری وجہ تو مسئلہ جرا بنیا. ہاں سانو قرآن بچاؤ کے لیے اہل حدیث بھی بن جانا. حدیث کی بات نہیں، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے. ماشاء اللہ تم اہل حدیث مبارک. چھوڑو بات، چھوڑو 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 سامنے آ گیا ہے. حدیث سے منکر نے محمود اقبال چپ کرے ساڑا پورا خاندان جڑے ہے ساڑے کرے میرے بھائی، میرے والد، میرے ماموں ایسا مسلمان اہل حدیث ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نہیں، اسی سیدھے راستے اللہ تعالیٰ نے سانو سیدھے راستے لا. الحمدللہ. اپنا مذہب بچانے کے لیے، اپنے مذہب بچانے کے لیے، آپ نے وہ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. ختم ہو گئی. بس کرو. ادھر پر ادھر
समझ गई कोई नहीं मानना किसी की अपनी अपनी हर बंदा बस किताबा संभालो तो घर जाओ मेरे कोई दबाव नहीं मसला समझ के तहकीक करके हेलो भाई, तलाक मैंने दी थी और मनादरा मैंने और मेरे कारी फिलहाल ने हम दोनों ने मुकाबले में मनादरा किया था। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान और हदीस की समझ आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस और मुसलमान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपना जलसा करवाएंगे। अहले हदीस जिंदाबाद। बस ठीक है, जिंदाबाद 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 है भाई। ठीक है भाई साहब। समझ आ गई भाई। एक साडा बालिग, दो साडे मामू, तीन साडे मलबे। ग्यारह बंदे अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस हो चुके हैं। हमें कुरान और हदीस की समझ आ गई है। आज मोहम्मद इकबाल चदरा तिब्बा दस्तियां वाले तुम मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किताब को समझ के मैं अहले हदीस बन गया। मैं अहले हदीस का नारा मार मोहम्मद इकबाल चदरा बस गल मुक जिंदाबाद जिंदाबाद। 11 बंदे जी हमारे खानदान के 11 आदमी अहले हदीस हो चुके हैं। माशाअल्लाह चक नंबर 219 TDA तहसील करोड़ जिला लिया डेरा लाल शाह कुरैशी। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात है। हमारे पास काशिफ भाई जो 219 TDA में रहने वाले हैं, एक फतवा लेकर आए कि हमने झांग से मौलाना अब्दुल अलीम यज़दानी साहब के मदरसे से फतवा लिया है कि हमने इकट्ठी 3 तलाक़ें दी हैं। तो उन्होंने हमें फतवा दिया है कि आपकी कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये एक ही तलाक है और आप इद्दत के अंदर रुजू कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वाक़या ये हुआ कि काशिफ के एक रिश्तेदार कारी बिलाल साहब जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये फतवा जो है बिल्कुल गलत है और ये मौक़िफ़ तो शिया और मरज़ई का है, ये मुसलमानों का मौक़िफ़ नहीं है। इसलिए आप ये जो दोबारा रुजू कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और हम आपसे कता ताल्लुक़ करेंगे और हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो परेशान हुए तो फिर कारी बिलाल साहब से मेरी डायरेक्ट फ़ोन पे बात हुई। वो लाहौर में वहाँ किसी मस्जिद में है। तो मेरी उनसे बात जब इन्होंने करवाई तो मैंने उनसे गुजारिश की कि ये जो फतवा है आपको इस पर क्या एतराज़ है। तो कारी बिलाल साहब कहने लगे कि ठीक है, इसके अंदर जो हदीस लिखी हुई है वो एक ही हदीस आपके पास है और आपके पास क्या है। तो मैंने उन साथियों को भी वो बात सुनवा दी फ़ोन ओपन करके कि देख लें, इस हदीस को तो ये भी मान रहा है। इसका माना ये है कि जिस मसले में एक हदीस हो, चलो इसके ही मुताबिक सही, तो उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन उसने फौरन पैंतरा फिर बदला, फिर बात होगी जी बात होगी। बहरहाल उसने फिर चैलेंज कर दिया कि हम आपको चैलेंज करते हैं, आप हमारे साथ इस मसले पर
मुनाजरा कर लें। मैंने कहा ठीक है, अगर आप चैलेंज करते हैं तो हमें कबूल है, हम तो फतवा देने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान और हदीस लिख कर दिया है। लेकिन अगर आपको ये इस पर कोई इतराज है तो ठीक है, आप मुझे तहरीरी तौर पे चैलेंज दे दें, हम हाजिर हैं। हालात के पेश नज़र यकीनन हम नहीं चाहते कि कहीं ऐसा मसला हो जिसकी वजह से हालात गड़बड़ हो। लेकिन जब उन्होंने चैलेंज किया और फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने अपने ये मदरसा अरबिया जामिया फरूकिया के मौलवी साहब हैं, उनसे मोहर लगवा कर ये चैलेंज हमें लिखवा कर उन्होंने दिया। इसके अल्फाज ये वीडियो के अंदर यकीनन आपको वाज़ेह होंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपने चैलेंज किया है तो मैं अपने किसी आलिम को बुला लेता हूँ, आप भी बुला लें, और वहाँ इकट्ठ नहीं करना, बस वो खानदान के लोग होंगे, सिर्फ उनको मसला समझाना है ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ न हो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा चलो कोई शरायत लिख लें, तो उन्होंने इसमें भी टाल मटोल की। एक दिन तो फिर मैंने कहा अगर आप शरायत नहीं लिखते तो इसका मतलब है आप भाग रहे हैं मुनाजरे से। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी 10 बजे हम आ जाएंगे। फिर उन्होंने 4 बजे का शाम टाइम दे दिया। लेकिन फिर जब शाम हुई तो कहने लगे जी मौके पे लिख लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर लेंगे जी। मैंने कहा ये काम ऐसे नहीं होते, कुछ हदूद व क्यूद होती हैं, कितने लोग होने चाहिए ताकि बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके वहाँ कोई मसला खड़ा ना हो जाए। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बहुत ज्यादा दावत दे दी, बल्कि बाज जगह पे तो उन्होंने ऐलानात भी करवाए भी यहाँ जलसा है, तो बहुत सारे लोग उन्होंने इकट्ठे कर लिए। हमने लोगों अपने को रोका हुआ था कि आपने ज्यादा वहाँ जमा नहीं होना, बस महदूद लोग होंगे, एक मसला है उसकी सीडी बनेगी, आप बाद में देख लेना, कोई फैसला कर लेना। जब मौके पे पहुंचे तो एक तो वो वक्त से भी फिर देर से आए। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजे से भी पहले 1 बजे पहुंच गए, लेकिन वो 2 बजे का टाइम दे के उससे भी 28 तारीख को 28 जून 2011 वो लेट आए। लेकिन चलो हमने कहा ठीक है। यहाँ कर अब बात ये हुई कि तेरी बिलाल साहब से मैंने कहा कि बात ये हुई है कि अंदर होगा मुनाजरा, हमारे आलम भी हैं आपके भी हैं, 10-10 आदमी 20-20 चलो बैठ जाते हैं अंदर, बाकी लोग जो हैं वो चले जाएं या बाहर बैठ जाएं ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। चलो उनका एक मसला है, आपने मसला पैदा कर दिया है, चलो वो सुन लें और जो है हल हो जाए। लेकिन इन्होंने यहाँ तकरीबन 1.5-2 घंटे जिद की, नहीं जी हम बाहर ही करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई बाहर अगर करोगे तो फिर सारी जिम्मेदारी आपकी है कि यहाँ कोई लड़ाई हो जाए, कोई मसला बन जाए तो कौन उसको रोकने वाला है। लेकिन वो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि नहीं जी बाहर हो, क्योंकि उन्होंने लोग बुलाए हुए थे। तो हमने तो कोई ऐसा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्रोग्राम होता ही नहीं है और ना उस दिन था, तो हमने कहा भी नहीं जैसे तरीकाकार है वैसे होना चाहिए। बहरहाल मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कि वो हमने फिर अपनी बात पे डटे रहे कि अंदर ही होगा। अब गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था, जब अंदर हमने किताबें वगैरह सेट कर ली तो उनके किसी आदमी ने जनरेटर को खराब कर दिया। अब यहाँ बिजली तो है नहीं थी, जनरेटर खराब हो गया और जी देखें जी अब गर्मी है, उन्होंने फिर बहाना बना लिया। तो फिर उन्होंने कहा जी कोई लोग आगे नहीं आएंगे, आप एक लाइन लगा दें, उससे आगे कोई नहीं आएगा, हमारी जिम्मेदारी है, ये है वो है। फिर हमने मशवरे के बाद कहा चलो ठीक है, हमने काम को शुरू कर दिया। जब लाइन लगा दी गई लोग पीछे चले गए, बात शुरू हुई और जब शरायत वगैरह लिखी जा रही थी तो उस वक्त कारी बिलाल साहब पता नहीं कहाँ चले गए। वो हमें 2 घंटे नजर ही नहीं आए, पता नहीं और लोगों को लेने गए या क्या वो प्रोग्राम बनाने के लिए गए। मैंने पूछा कि वो किधर है, तो फिर मुझे बताया गया कि पता नहीं वो किधर चले गए, चलो आप बात करें। मैंने कहा चलो जिन्होंने मसला समझना है वो मौजूद है, चलो अच्छे तरीके से बात हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात शुरू की, वो आप इंशाल्लाह सीडी के अंदर देखेंगे कि उन्होंने दावा किया, हमारे सदर मुनाज़िर मोहतरम जनाब हाफिज बिलाल अशरफ साहब ने उनके दावे पर ही पकड़ की कि आप लोगों को तो कहते हैं कि ये हलाले का फतवा हलाला करवाएं, आपकी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है, फतवे आप देते हैं, तो आज आप इसको क्यों नहीं इसके अंदर लिख रहे। तो वो एक लंबी बहस है, बहरहाल वो आप मुनाज़रे में मजीद देखेंगे। तो हमें चैलेंज किया गया है जिसकी वजह से हमने उनके चैलेंज को कबूल किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं और कुरान और हदीस ही हक पर होता है। तो अल्लाह के फजल करम से हमने कुरान और हदीस के दलाइल बयान भी किए, लेकिन आपने देखा कि फिर एक वक्त ऐसा आया उन्होंने कुरान की सनद मांग ली। हमने कहा हदाया की सनद दें, तो उन्होंने कहा कि अगर हदाया की सनद आप मांगते हैं तो आप कुरान की सनद दें। ये बात जब हुई तो हमने तो अल्लाह से माफी मांगी कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ही ना आ जाए। ये बात भी सीडी के अंदर मौजूद है। तो भाइयों, असल मकसद बात करने का मेरा ये है कि हमने उनके चैलेंज को कबूल करते हुए
उनकी इसलाह के लिए, उनकी इत्मीनान के लिए ये सारा प्रोग्राम बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई शरारत या कोई अल्हम्दुलिल्लाह बदअमनी फैलाने की कोशिश नहीं की गई। हमने अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से अपने दलाल पेश किए, उनका रद्द किया। जब रद्द किया जाता था उनका तो वो परेशान हुए, तो फिर उनके लोगों ने कुछ लोगों को उकसाना शुरू कर दिया कि आप शोर डालें। फिर उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया और एक आदमी तो बिल्कुल वो लाइन क्रॉस करके मुनाजरीन के पास पहुंच गया और उसने कहा कि जी ये क्या हो रहा है, हम ये समझने हैं वो समझने हैं। हालांकि ये बात तय थी कि कोई आदमी दायरे के अंदर नहीं आएगा, बाहर भी कोई आदमी गैर अखलाकी बात भी नहीं करेगा और ऐसा कोई नारा वगैरह भी नहीं लगाएगा। तो बहरहाल उन्होंने शोर मचा दिया। जब देखा कि उनके सदर मुनादर थे जो कि अल्लामा अब्दुल गफ्फार ज़ाबी साहब थे, कोई बात नहीं बन रही और बिल्कुल वो बुखला चुके हैं और वो अपना दावा ही जो है वो पूरा नहीं कर सके, तो आगे बात उन्होंने क्या चलानी? जो दावा पूरा नहीं कर सके थे बेचारे, तो आगे क्या बात चलानी है? तो फिर उन्होंने एक प्रापेगंडे के तहत एक सारा जो है ये फसाद करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से लोगों को समझ आ गई। लोगों ने जो समझा, अल्हम्दुलिल्लाह जिन भाइयों का असल मसला था उन्होंने दौरान मुनादरा ही इस बात का ऐलान कर दिया कि आज के बाद हम मुसलमान अहले हदीस हैं और हमने इनको देख लिया है, ये हमें कितने देर से जलील कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इनके पास सवाए शरारत के कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये जितनी बातें मैंने आपके सामने इस वक्त की हैं, यकीनन ये हकीकत पर मबनी है और अल्लाह के फजलो करम से कुरान और हदीस हमेशा गालिब होने वाला है और इसके मुकाबले में जो भी आएगा, चाहे कोई भी हो, अल्लाह के फजलो करम से वो कभी नहीं ठहर सकता। तो मैं यहाँ दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कुरान और सुन्नत के इस गलबे को क़यामत तक कायम और दायम रखे और अल्लाह ताला मजीद इज्जत अता फरमाए। और अल्लाह जिन भाइयों ने यहाँ हक को समझकर हक को कबूल किया है, मसलक अहले हदीस को, अल्लाह उनको इस्तकामत नसीब फरमाए। और मैं अपने मुनाज़रीन मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर करीम साहब का भी मशकूर हूँ, मोहतरम जनाब मौलाना शफकत रसूल रंधावा साहब का मशकूर हूँ, मौलाना बिलाल अशरफ साहब का मशकूर हूँ और खसूसन मोहतरम जनाब मौलाना अदरी जफर साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह किताबों को जमा किया और अल्लाह के फजल करम से यहाँ अहले हदीस को अजीम फतह नसीब हुई। और उसके मद्दे मुकाबल जो देवबंदी उलमा थे, मुनादर थे या सदर मुनादर थे, उनको शिकस्त फाश हुई, जिसका मुजाहरा आपको इंशाअल्लाह सीडीज में नजर आएगा। अल्लाह ताला हम सब को इस्तकामत नसीब फरमाए हक पर, दीन पर, इस्लाम पर और कुरान और सुन्नत पर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मुनादरे के बाद जो फैसला हुआ यकीनन यही एक लुब्बे लुबाब है और इसीलिए हमने कहा था कि अल्लाह ताला ने अजीम फतह अता फरमाई है मसलक अहले हदीस को। उसका मुजाहरा अभी आप देखेंगे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई हैं जो आज से पहले अहले हदीस नहीं थे, बल्कि इन्होंने जब फतवा लिया तो साफ जाहिर है अगर ये अहले हदीस होते तो उन लोगों को कोई मसला ना होता कि इन्होंने फतवा अहले हदीसों से क्यों लिया है। जब इन्होंने फतवा अहले हदीसों से लिया तो उन्होंने शोर इसलिए मचाया कि आप हैं तो हनफी लेकिन आप फतवा अहले हदीसों से क्यों ले रहे हैं। तो इससे साबित होता है उनका ये शोर मचाना और उनका ये कहना कि आपने फतवा वहां से क्यों लिया है कि ये अहले हदीस नहीं थे। लेकिन आज ये खुद इंशाअल्लाह अपनी जुबान से आपको बतलाएंगे कि इन्होंने इस मुनादरे के बाद क्या फैसला किया है और अल्लाह के फजल करम से ये एक अजीम अहले हक की जो हमेशा की तरह फतह है। और मैं इंशाअल्लाह ताला इन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस्तकामत नसीब फरमाए। तो ये काशिफ भाई हैं, ये थोड़ा सा आगे तशरीफ लाते हैं, ये अपना बयान अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएंगे और बतलाएंगे कि ये किस वजह से और क्या इन्होंने महसूस किया मुनाज़रे के बाद और क्यों मसलक के अहले हदीस को कबूल किया। मोहतरम काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, असी पहले है अहले सुन्नत जमात सी साडी, उस तो बाद जनाब साडा वकोया होया तलाक दा, उस तो बाद फतवा लिया जंगू अहले हदीसां कोल। असी फिर वो जड़ा ना फतवा जड़ा ना लेके आए, असी उस हिसाब नाल बह गए। फिर साडा मामू है कारी बिलाल साहब, वो दो बांदा जी, उन्हें जनाब साढ़े पीछे जी इल्ज़ाम ला देते, ये कर रहे ने वो कर रहे ने, यानी कि इन्हां नाल खाना पीना बिल्कुल हराम है। असी फिर उन्हें फिर सानू चैलेंज किया कि मैं जनाब थोड़े नाल मुनादरा करना चाहना। असी फिर जनाब उहदे नाल मुनादरा रखिया, इत्थे आया, गलबात शुरू हो गई जनाब।
اس تو بعد جناب انہوں نے قرآن مجید کی سنت منگی، اس تو سانو سمجھ آ گئی کہ آ جھوٹے نے آ سچے نے۔ الحمدللہ اسی سارے جڑا نا اہل حدیث ہو گئے، سانو سمجھ آ گئی کہ آ قرآن دی خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لئیے، انہیں ایک چیز منگن رہے نے۔ اس وجہ تو الحمدللہ اسی سارے خاندان بھائی ساڈا وڈے والد صاحب سسر صاحب سارے اسی اہل حدیث ہو گئے نے 11 آدمی۔ کچھ بھائی ایسے نے جڑے اتنے موجود نے کتنے گئے ہوئے نے، الحمدللہ اسی سارے جڑے نا اہل حدیث نے۔ پستول انہوں نے ہاتھ چاہیے، سارے کول آئے وہ انہوں کو بندے میں کو بندے آ کے بھی مناظرہ اندر کروا باہر نہ کروائے، باہر کروائے سو یہ بندے شرارت کرانا آئے بیٹھے ہوئے، مناظرے تے نہیں بھی آئے بیٹھے۔ اصا کہ نہیں یار مناظرہ جیویں دل سے اصا لڑا کہیں کو نہیں دیں اے جناب لے اندر اصا بلائے ولا انہاں شرارت کر کے بندے باہر کٹا کے دیں ولا جناب انہوں دا بندہ گئے سارے کاری دے مناظر دے چڑھا گئے، سارا بندہ کو چھڑاؤ گئے، وہ بندہ کو پستول کٹ کے دے وہ کو پستول کھینچ لیے۔ ساڈے مناظر نام لے لینا عامر کلیم صاحب، مفتی عامر کلیم صاحب دے بندہ چڑھ کے گئے، اسا جڑا ساڈا بندہ گیا اون دے کول پستول ون کے چھک گیا سی، انہاں آ کے تہاڈے اسا کہ تہاڈے اسا ہتھ انہاں دے ون چھکے۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد شریف صاحب جنہ دے ڈیرے تے پروگرام ہویا ہے اور انہوں نے یہ مناظرہ کروایا ہے، انہوں دی وضاحت ہو چکی ہے کہ جنی شرارت کیتی ہے یا پستول والی یہ دیوبندیاں دی طرف ہوئی ہے، الحمدللہ اہل حدیث دی طرفوں نہیں ہوئی، یہ وضاحت وہ خود کر چکے نے۔ تو اتوں ثابت ہویا کہ انہوں نے بہت سارا اس وقت پراپوگنڈا کیتا ہے کہ اسی ہونے بات انہوں تے پائیے، بار بار کہن وہ ویڈیو لیا کے جڑا انہوں دا میڈیا ناف والا سی کہ تو کہہ میں غیر مقلد ہاں تے اسی یہ کام کیتا ہے، اس طرح کیتا اس طرح کیتا، انہیں بڑی کوشش کی تھی۔ ملک ملازم چتر نے بندے اٹھا کے اٹھے نعرہ مار دو تاڑیاں میں لگاونا شروع کر دیتا۔ دوبارہ کی نہیں ملک ملازم چتر نے بندے منجی تو اٹھ کے این چڑتے آ گیا، اون بندے پیچھو تاڑیاں بجا دیتیاں تو مناظرہ ختم ہوے لڑائی ہوے تے ختم تھی ونجے۔ ملک ملازم چتر نے 2 دفعہ اٹھا، 3 دفعہ کاری بلال نے اٹھی کے انہیں آکھا اٹھو 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 چلیے، سارے کاریاں نے آکھے اللہ تے اللہ رسول کو منن والے تساں بہ جاؤ، مناظرہ سنو، گل سنو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ اسی بھائی مبارکباد کہنے آنا سارے ساتھیاں نو، سارے جنہاں نے مسلک اہل حدیث قبول کیتا ہے، ہاں دعا کرنے اللہ پاک انہاں نوں استقامت عطا دعا بھی فرمائے۔ شیخ صاحب فرماؤ اور مبارکباد بھی اسی کہنے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہم تواڈے تے اپنی خاص فضل اور رحمت کیتی ہے، تانوں مسلک حقا اللہ نے تانوں عطا فرمایا، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ آمین۔ اللہ سانو صراط مستقیم دی سمجھ عطا فرما، یا اللہ سانو سب نو صراط مستقیم تے چلا، یا اللہ اے جلے ساتھی یا اللہ جنہاں نے مسلک اہل حدیث قرآن و حدیث والا مسلک قبول کیتا ہے، یا اللہ انہاں نو ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ حق بات تے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرما، اللہ مرد دم تک یا اللہ انہاں نو ثابت قدمی عطا فرما، اللہ استقامت عطا فرما، اللہ جتنے لوگ قرآن و حدیث تو ہٹے ہوئے نے اللہ سب نو ہدایت نصیب فرما، اللہ سب نو قرآن و حدیث دی سمجھ عطا فرما، یا اللہ سب مسلمانوں نو اتفاق اور اتحاد دی یا اللہ توفیق عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔